जुग जुग अटल। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी निगी जी गोद आनंद मान रही गुरु रूप प्यारी सत संगत जियो। आओ मन बिरतियां गागर करिए, गुरु चरणा चलवाइए हाजरियां। हाजरियां लवाउंदे आ, मन बिरतियां गागर करदे आ। गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, काफ़ी समय तो बैठे हो। बेशक आप सारे कवांगे, कोई सज्जन कहेगा मैं 7 बजे तक बैठा है, कोई सज्जन कहेगा मैं 8 बजे आया सी, कोई सज्जन कहेगा मैं 9 बजे आया सी। पर सारे जने अपने अंदर झाती मारियो कि शरीर तो 9 बजे आए हैं, शरीर तो 7 बजे दे आके बैठे हैं। झाती मारनी इन्ना चिर बैठे किते मन भी बैठा है कि नहीं बैठा। जे मन बैठा है तो आप बैठे हैं, जे मन नहीं बैठा बेशक आप गुरु के चरणों च बैठे पर साड़ी बैठिया च गिनती नहीं है। हुणे आप जी बच्चों को शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी, बच्चों ने शब्द लाया सी इत्थे नामों भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए। इत्थे इत्थे दा भाव मनुख जीवन, क्योंकि हुण मन इत्थे रह रहा है। कित्थे रह रहा है? मनुख शरीर विच रह रहा है। इस तो पहला मन किते होर रह रहा सी, किसी होर घर विच रह रहा सी, किसी होर शहर विच रह रहा सी। हुण इत्थे रह रहा। जिवें आपां किसी वेले कह दिंदे आ कि भाई साहब तुहानूं इत्थे रहिंदे किन्ना चिर हो गया, कि मतलब घर मिलिया, घर बनाया किन्ना चिर हो गया? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए सानूं इत्थे रहिंदिआं नूं। इदां गुरु जी समझाउण लगे, कहंदे मना कदी झाती मार, इत्थे नामों भुलिया। इत्थे दा भाव मनुख दा शरीर। कहंदे इस जन्म दे अंदर, इस शरीर दे अंदर अगर तू नाम तो भुलिया रह गया, शब्द तो भुलिया रह गया, तो हथ कथाऊ ना पाए। कहंदे रहन नूं जगह तेनूं होर मिलूगी। देखो रहन नूं जगह तेनूं होर मिलूगी। आज शरीर छड्डेगा, घर कोई होर तेरे लिए तैयार होऊगा, तेनूं मिल जाऊगा। हो सकदा उस घर की बुनियाद इस घर तो ज़्यादा होए, हो सकदा उस घर की, उस शरीर की उम्र इस शरीर नालों तेनूं वध मिल जाए। पर सदके जावां, उस शरीर विच रवेंगा, उस घर विच रवेंगा, पर जो इस घर विच कर सकदा ना, उस घर विच नहीं होना। उत्थे हथ नहीं बहना, उत्थे कमाई नहीं होनी। तो फिर पता क्यों? जोनी सब उपवाइया ना। कहता सारिया जोनां दे विच दोबारा कमाया जाएगा। तो बिस्टा माए समाए, बिस्टा कहते नरकां नूं। जमना ते मरना नरक है। कहते मना जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, तुरिया रही। पर विचार वाली गल आ, ये मनुखी जीवन बड़ा अमोलक है। गुरु साहब बन बाणी च लिखते हैं, 184 जोन सुवाई मानस को प्रभ दी वडियाई। कहते 84 लाख जून परमात्मा ने पैदा की है, जिहदे विचों एक वडियाई सिर्फ मनुख शरीर नूं मिली है। मानस को प्रभ दी वडियाई, मैनूं वडियाई मिली है। कैसी वडियाई मिली है कि मना जदों तैनूं यह शरीर प्राप्त होवेगा, तैनूं गुरु मिलूगा। जो गुरु मिलेगा, जो तेरा गुरु के नाल नाता जुड़ेगा, तेरे भाग जागणगे। तेरी अंदर सुत्ती बिरती जो जन्म जन्म तो सुत्ती पई है, पढ़ो बाणी चो, जन्म जन्म का सोया जाग। मन नूं कहंदे, कहंदे जन्म जन्म का सुता पिया है, ये तेरे मनुख का जन्म मिले है। कहंदा हाँ जी। कहंदे फिर ध्यान दें, बंदा गूढ़ी नींद सुता होवे, गूढ़ी नींद सुता होवे, आराम नाल लम्मा पिया, पर बेफिक्र है, बेपरवाह। हुण कोई वेखदा भी सुत्या बड़े दिन हो गए, काफ़ी समा हो गया, उठाउणा चाहुंदा है, वो कोई उपराला करदा है, पानी के छिट्टे मारदा उहदे उत्ते,
ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਬਈ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ। ਕਦ ਲਈ ਜਾਗ? ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਦ ਲਈ ਜਾਗ? ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਹੋਰ, ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਉੱਠ ਜਾਗ, ਉੱਠ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਗਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਹੈ, 184 ਜੋਨ ਸੁਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਝੁਕੇ। ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ? ਡੰਡਾ। ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ? ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਆ। ਅਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਅਗਰ ਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਈ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਵਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਵਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੁੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
एक दिन बैठे तो पिता जी कहन लगे, कहते नानक वो कोई काम कर लै कोई। पिता जी किहड़ा काम करा? कोई आला फड़ 20 रुपये कोई सच्चा सौदा ही करे जा। गुरु नानक पातशाह कहते कर आउना जी, सत्य है जी। गुरु नानक पातशाह घरों निकले सच्चा सौदा करन लई। जदों जंगल चों लंघण लगे ना, ते की वेखिया पातशाह ने? एक साधु लंगोटी बद्धी हुई गुरु नानक पातशाह नूं मिल पिया। ते गुरु नानक पातशाह ने पूछया भी आप जी कौन हो? आप जी कौन हो? उन्हें वेख्या भी बच्चा है, बालक है, इन्हूं नहीं पता। अगों कहने लगा, बालक मैं साधु हाँ, बालक मैं साधु हाँ। तो गुरु नानक पातशाह बड़े ही प्यार नाल अखां भर के वेख के ना पूरे शरीर वाल कहते अजे बनया नहीं, अजे तू साधु नहीं बनया। वो बालक मैं साधु है, कहते नहीं अजे तू साधु नहीं है। वो कहता है गुरु नानक पातशाह नूं, बालक तू मैनू कहना साधु नहीं, मेरे नाल साधु की टोली है। कित्थे है? कहते वो देख 10-12 जने पिछे खड़े सी, कहते वो तक सारे साधु है। तो धन गुरु नानक पातशाह कहते इन्हां च कोई भी साधु नहीं है, कोई भी साधु नहीं। वो बड़ा हैरान, वो लै गया अपने गुरु को, कहते जी बालक कहता तुहाडे च कोई भी साधु नहीं है। वो कहता बालक वही सारे साधु हैं, कहता तुहाडे च कोई भी साधु नहीं है। कि तेनू कहता पता ही साधु नहीं है? तो गुरु नानक पातशाह जवाब देन लगे, कहते भुखिया भगत ना होए, तुसीं तो भुखे हो, तुसीं तो पेट की खुराक लभदे फिरदे, रोटियां लभदे फिरदे, तुसीं कहंदे असीं साधु हां। उस वेले गुरु नानक पातशाह जी ने की किया पता? उस वेले गुरु नानक पातशाह ने साधुआं नूं की किया? उन्होंने कहंदे मैं धरती ते साधु बनाउण आया, मैं साधन आया। तो जे तुसीं साधु बनना चाहुंदे हो ना, तो मैं सच्चा सौदा कर निकले। तो इहदों वड्डा सच्चा सौदा कित्थे हो सकता है कि तुहाडे पेट की भुख मिट जाए तो तुसीं अपनी बिरती नूं साध लो। उस दिन 20 रुपये का लंगर लवाता पातशाह ने, कद लई? ताकि पेट की खुराक मिट जाए, इन्हां दी भुख मिट जाए। क्योंकि उस भुख करके इन्हां कोलों भगती नहीं होनी, उस भुख करके इन्हां कोल साधना नहीं होनी। धन गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपये का लंगर लवाता तो खवाता, खवा के कहते लो हुण तुसीं साधना करो, साध लो अपने आप। इत्थों शुरू होया। गुरु नानक पातशाह जी ने साधु पैदा किए। तुसीं किते ध्यान नाल देखो, धन गुरु नानक पातशाह किसी अमीर नूं नहीं मिलन गए, किसी अमीर नूं नहीं मिलन गए, 2-4 जणिਆਂ ਨੂੰ मिलन गए, ठीक है, बहुतिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलन गए। धन गुरु नानक पातशाह जाते सी केवल तो केवल उत्थे जाते सी, जनता नूं घट मिलते सी, जिहड़े साधु बन के बैठे सी उन्होंने ज़्यादा मिलते सी। धन गुरु नानक पातशाह मक्के मदीने चले गए। जदों मक्के मदीने गए, मन दे विच विचार है मैं साधना, मैं तो साधु बनाने। जदों उत्थे गए, मक्के मदीने पहुँचते हैं तो मक्के वाल पैर करके तो सौ गए। मक्के वाल पैर किते तो लम्मे पै गए। अंदरों काजी निकलिया जीवन। जो काजी निकलिया जीवन तो की दिखता है कि कोई रब का प्यारा, कोई खुदा का प्यारा ना मक्के वाल पैर करके लम्मा पिया, जीवन कोल जाता है। कहता कौन है काफर? कौन है काफर जिन्होंने इन्नी भी समझ नहीं कि खुदा वाल पैर करके सोता है। धन गुरु नानक पातशाह प्यार नाल पुछदे, कहते काजी तेरा खुदा किधर है? तेनू पता नहीं? कहते जे मैनू पता होंदा तो तेनू पुछण दी की लोड़ पई सी ना? तेनू पता नहीं मेरा खुदा किधर है? दस किधर है? कहता मक्के विच। ते गुरु नानक पातशाह कहते काजी तेरा खुदा मक्के विच है? कहते हाँ जी। तो मैनू पता ही नहीं मक्का किहड़े पासे ते खुदा किहड़े पासे आ। जिधर तेरा खुदा नहीं है मेरे पैर उधर कर दे, मैं अनजान है। जीवन ने सोचा
ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪੈਰ ਫੜੇ ਤੇ ਘੁਮਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਘੁਮਾਏ ਨਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਫਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਘਮਾਉਂਦਾ ਮੱਕਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੱਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁੰਝੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾਏ ਮੱਕਾ ਉਧਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘੁਮਾਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੱਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਘ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜੀ ਸੀ ਰੁਕਬਦੀਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਬਦੀਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ 'ਚ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਮੱਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਆ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੱਕਾ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੱਤ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮੱਤ ਝੁਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰ ਹੀ ਝੁਕਾਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਬਦੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਦਿਆਂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ 326 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਰੁਕਬਦੀਨ ਨੇ। 326 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰੁਕਬਦੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 1349 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਪਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੰਡਾ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ,
अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा। देखो कहते अल्लाह एक मसीत बस्त है। कबीर जी कहते जे अल्लाह खुदा एक मसीत विच ही बसदा है अवर मुल्क किस केरा, कहता बाकी मुल्क विच कौन वसन रहा। जे अल्लाह खुदा मसीत विच ही बसदा है तो बाकी मुल्क नूं कौन सामभ के बैठा। मालकी मुल्क नूं किहदा सहारा है, बाकी मुल्क विच कौन वसदा है। तो फिर की कहन लगे, कहते हिंदू मूरत नाम निवासी दो मिल तत ना हेरा। कहता जिहड़ा हिंदू है किदां मक्के मदीने गए गुरु नानक पातशाह ते मुसलमानों नूं समझाया, साधी बनाया ना उन्होंने, समझाया उस काजी नूं कि काजी तू कहना है कि खुदा मक्के विच वसदा है, पर मक्के च नहीं, खुदा तो सर्वनिवासी है, सब थां वसदा है। ठीक है। कहते ने फिर वो रुकबदीन जिहड़ा सी ना वो प्रचार करन लग पिया। कहदा भी अल्लाह खुदा सर्वनिवासी है, कण कण विच वसदा है। जो प्रचार करन लग पिया, थोड़ा समा उन्हें प्रचार किया तो आप जी विचार करियो मुसलमानों को सहन नहीं होया कि काफर है। एक कहता परमात्मा सब थाई वसदा है, खुदा सब थाई वसदा है, खुदा तो मक्के च वसदा है। कहते थोड़े समय बाद रुकबदीन नूं धरती विच दबा के इट्टां मार मार के मार दिता सी। हुण ध्यान देना, गुरु नानक ने मुसलमान नूं समझाया कि तेरा धर्म माड़ा नहीं, तेरी सोच माड़ी नहीं, सिर्फ इन्ना है कि तू खुदा नूं एक थां ते कब्जा करके बह गया, एक थां ते बिठा के बह गया है, जद कोई खुदा कण कण विच वसदा है। तेनू इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हरिद्वार चले गए, हरिद्वार गए गुरु नानक पातशाह ते की कीता, उत्थों दे पंडित सूरज नूं पानी दे रहे सी, सूरज नूं पानी दे रहे सी ते धन गुरु नानक पातशाह देखते पे की करन रहे। कहते जी सूरज नूं पानी देण दे। नानक पातशाह ने वेख्या ये भी अजे फसे ते गुरु नानक पातशाह ने गंगा दे विचों पानी झट्टन लग पे, पानी बाहर रोड़न लग पे ते किसी पंडित ने लागों लंघना किया ते पुछया, कहता बालक तू की करन रहा बई, की करी जाना, पानी बाहर रोली जाना। कहता जी मैं अपने खेतों में पानी पा रहा। तेरे खेत कित्थे आ? कहते तलवंडी पोए। वो एडी दूर पानी चल जू? कहते चल जू। कहते वो किवें? तक गुरु नानक पातशाह कहते पानी तो नवान नूं छेती वह जाता, जे तुहाडा पानी सूरज नूं चढ़ाया एडी दूर पहुँच सकता तो मेरा पोए तलवंडी नहीं पहुँच सकता। जो इन्नी गल कही, एक पंडित इकट्ठा, दो इकट्ठे, 10 20 50 सारे इकट्ठे हो गए, वेखी जान, किसी को हिम्मत नहीं हुई कहने की भी गुरु नानक गलत है। किसी को हिम्मत नहीं हुई, सारे ने सोझी आ गई भी नानक गलत नहीं, असीं गलत है। फिर गुरु नानक पातशाह दखन के इलाके चले गए, उत्थे दखनी ओंकार एक मंदिर का नाम है, ਉਹਦੇ अंदर पंडित ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ पंडित बहुत विद्वान सी। ਆਪਾਂ तो कहने साधु तो है ही नहीं, संत तो है ही नहीं। तो देखो मारो झाती धन गुरु नानक पातशाह के इतिहास में बनाई संत। दखनी ओंकार मंदिर के अंदर चले गए गुरु नानक पातशाह। वो पंडित सी, बहुत विद्वान सी, बहुत बड़ा विद्वान सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ विचार वटांदरा होया तो गुरु नानक पातशाह बड़े ही भोले जे बन के वो जाके बह गए। वेखते रहे, की वेख्या कि जिहड़ा पंडित है ना, उस मूर्ति नूं ओंकार कहंदा, कहंदा यही है परमात्मा, इहदे विच ही रब वसदा है। वो नानक पातशाह देखते रहे, आखिर उहदे कोल गए तो समझाउणा कीता कि पंडित जी परमात्मा मूर्ति च नहीं वसदा, परमात्मा मूर्ति च नहीं वसदा, परमात्मा तो घट घट विच वसदा है, कण कण विच वसदा है। ठीक है। जदों उन्होंने समझाया
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੇ ਤਤ ਨਾ ਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ, ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲੇ ਮੁਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੁਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਮੇ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਦਿਲ ਮੇ ਖੋਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਗਾਹ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਮਸੀਤ ਖੋਜੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਖੋਜੀ ਕਿਤੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਜ ਕਿਤੇ। ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਖੋਜ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਮਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਮਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ? ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਬੁਰਾਈ। ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਵੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੱਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਬੁਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਆਪ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਸਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਮੰਨਾਂ। ਕਦੋਂ ਮੰਨਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਠੱਗਦਾ ਪਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਖੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਪਰ ਮਨ ਮੰਨਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੰਨਦੀ ਸਾਰੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ
कहता गुरु घर चली, मेरा मन नहीं मनता। हाय हाय हाय, मेरा मन नहीं मनता। क्यों नहीं मनता भाई? क्योंकि मन गुरु नाल नहीं जुड़िया, मन मन नाल जुड़िया है। जे मन गुरु नाल जुड़ जाता, गुरु दी किते मन्नी हुंदी, गुरु दी मन्नी हुंदी ना, तो कभी जिंदगी च विचार करके देखियो, जिन्हां ने गुरु दी मन्नी ते गुरु ने वक्त की गल की। की वक्त की गल की? कहते वक्त विचारे सो बंदा होए। वक्त ही विचार करता है वह बंदा है, बंदगी च बझा होया है, वो गुरु के बंधन में बझा होया है। गुरु ने कल कही एक बड़ी प्यार वाली गल कही, जिन्होंने गुरु की मन्नी है, घरों तुरन लगा, मन नहीं मनिया, नहीं यार रहने ते विचार करना, जिन्हें गुरु की मन्नी चलिए, कहना वो नहीं यार छड्ड पो, नहीं यार मन नहीं मनता। कहता फिर तेरी मर्जी, मैं चलदा। वो रहन दे यार, नेरा हो गया, वो नहीं मैं चलदा। कहता की करेगा जाके? मन दी मन मनन वाला कहता की करेगा जाके अद्धी रात नूं? ते गुरु दी मनन वाला वेखो की कहंदा जे, ध्यान नाल सुन लिओ जे। गुरु दी मनन वाला कहंदा ए वेला फिर हथ न आवे, ए वेला फिर हथ न आवे, पग कसिया पछों ताएंदा। गुरु दी मनन वाला कहंदा ए वेला मुड़ के नहीं मिलना। कहंदा की गल हो गई? कहंदा तू कहना जाना नहीं, मैं कहना रहना नहीं। तू कहंदा जाना नहीं, मैं कहंदा रहना नहीं। कहंदा मेरे मन में एक विचार पैदा हुई है गुरु दी। कहंदा केड़ी? कहंदा मैनू गुरु दे अंदरों आवाज आंदी आ जा। कहंदे मैं पूछा गुरु जी की गल हो गई? आवाजा मरी जाने। कहंदे आ जा, मेरी मन के आ जा। कहंदा केड़ी गलों? क्योंकि हम आदमी हाँ एकदमी। कहंदे भोलिया लम्मे पैन लगा? कहंदा हाँ जी। कहंदा हो सकता लम्मे पैन तो पहला पहला गुरु चरणों च पै जाए, अज रात ही तेरी दरगाह विच पहुंचण दी होवे किते, आजा चलीए। मन मन्निया है ना, गुरु दी मनदा है। जिन्हां दा मन गुरु दी मनदा है, कहंदे उन्हां दे राह विच कोई रुकावट नहीं पा सकदा। पर जिहड़े मनदे उन्हां नूं गुरु दर ते कोई पहुंचा नहीं सकदा। मन्ने मार्ग ठाक ना बहे। आपां गुरु दी नहीं मन्नी, आपां मन दी मन्नी। मन नहीं मनदा। कहंदा गुरु प्यारिओ, कदी जिंदगी च विचार करियो, मन बोलता है, बोलना है नहीं, इन्हूं चुप करवाना बड़ा औखा है, तो बोलता है। कदी जिंदगी च विचार करके देखना, 1430 अंग ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे। मकसद एक की मकसद है? इस मन नूं धोना किवें, इस मन नूं पवित्र किवें करना। सिर्फ एको ही एम है। पढ़ियो, पहली पौड़ी पढ़ दो। पहली पौड़ी के अंदर आखिरी पंक्तियां गुरु साहब धन गुरु नानक पातशाह लिखते, कहते किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे बाल। एको ही गल, किव सचियारा होई है। सच्चे किवें होना, सुच्चे किवें होना, पवित्र किवें होना, और कोई सवाल नहीं है। कहते किव सचियारा, पहली पौड़ी के अंदर ही। पौड़ी चढ़न लगा, छत ते चढ़न लगा, पहले डंडे ते पैर रखिया। पहले डंडे ते पैर रखिया ते मन च विचार पैदा होंदी किवें पहुंचांगे, किवें छत ते पहुंचांगे, कितना टाइम लगूगा। पहले अगर पहले पैड़ी ते पैर रखदे ही मन च विचार पैदा होंदे कदों पहुंचांगे, कितना चिर लगूगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जिओ, धन गुरु नानक पातशाह कहंदे गुरु दे लड़ लगदे पहला विचार पैदा होंदा है किवें सचियारा होईए। सचियारे किवें होवांगे? कि 1430 अंग सचियारा किवें होना, ਉਹਦੇ पूरी गुरबाणी ਉਹਦੇ वास्ते। ਤੇ गुरु साहब कहन लगे, कहता जे सचियारा होना ही एक काम कर, मन दी मननी छड़ दे, गुरु दी मन ले। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। मन्ने पत स्यों आंदा जिन्होंने गुरु दी मन्नी है, मन दी नहीं मन्नी, कहता बड़ी इज्जत नाल दरगाह जाते हैं। ते जिन्ना मन दी मन्नी आ, कहते उन्होंने दरगाह में कोई टीम भी नहीं मारता।
ਢੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। 1149 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਮਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਵੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭਾ ਕੀ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਜਾ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨ ਖੁਦੇਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਮਨਾ ਤੇਰੀ। ਮਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੱਭਾ? ਫਿਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿਰਪਾ, ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਮਨਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਗਨ ਬਣਦੇ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਇਹੀ ਅਸਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਨਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਰਗਾਹ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇਗੇ। ਕਿਦਾਂ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਢੀਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਉੱਥੇ। ਲਾਜ ਮਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਵੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਸੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਦਾ ਪਾਪ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਸੌਣ ਦਾ ਪਾਪ ਮਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਿਓ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੰਨੇ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਨਾਂ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ। ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਜੋ ਜੰਨੇ ਆਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਿਆਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਨ। ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਭਰਾਵਾ, ਜਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰੋ ਜੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰੋ ਤਰੇ, ਜੀਤੋ ਬੂਢੇ ਹਾਰੋ ਤਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਆਵੇਂਗਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਏਗਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਦਣ ਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਬੱਚੇ ਸੀ, 15-16 ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, 4-5 ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ 20 'ਚੋਂ 16 ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 16 ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ 16 ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 16 ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ,
ਇਹ ਚਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚਲੀਏ, ਚਲੀਏ ਯਾਰ। ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਦਾ ਘੜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰ ਚਲੀਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ ਸੋਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਠ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ ਮੱਘ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੀ। ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦੀ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ। ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸੇਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਨਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਦੀ ਨਾਤਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹੇ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਦਾਸੀ ਤੀਜੀ ਤੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਹੈ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਹਰਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਵੇ, ਕਮਲਿਆ ਵੇ, ਸ਼ਦਾਈਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਈਆ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੇ ਸ਼ਦਾਈਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਾਂ ਆ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ।
ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਖੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। 151 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈਰਾਨ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਲਪਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕਮਲਿਆ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸੰਤੋਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੱਤ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਟਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਵਸੇਖ, ਸੱਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਵਸੇਖ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਪਏ। ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ। ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ।
ਆ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਮਲਿਆ, ਮਾਂ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਪਿਓ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਏ। ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ, ਕਾਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਮਲਿਆ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਰ ਪੱਕਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਜੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੁਮੇਲ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਬਤ ਕੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਹਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਖਸਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਰਰ, ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕਮਲਿਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਸੱਚ ਸੰਤਤ, ਸੰਤਤ ਕਿਹਨੂੰ? ਸੰਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ
ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਐਸੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਪੰਡਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਮੱਤ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ 39 ਅੰਗ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਮਨ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਕਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੀ। ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਕਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ? ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਬਿਨਾਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਕਵੇਂ ਮੱਕੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ? ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹੂ? ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਤੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਭੁੱਖ ਮਰ ਜੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਰ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜੂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜੂ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਆ 2-4 ਜੱਗ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਖੁੱਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਤ ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਹਿਣਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਊਗੀ। ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ। ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੱਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਬਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ। ਪਾਛੇ ਲਾਗੂ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਸੱਚ ਜੇ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਈ ਸਾਈ ਰਾਤ ਬੈਠੇ 18 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਭੁਲੇਖਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ, 18 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖੋਣ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਘਸ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਘਸ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੰਨਦਾ ਵਾਹ ਪੜਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਪੜਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ, ਕੈਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਬੱਦਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਬੱਦਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲੇ ਪਵਣਾ ਗਗਨ ਗਰਜੇ, ਨਾਨਕ ਨੇਚਲ ਮਿਲਣ ਸਹਿਜੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 943 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਪਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਪਵਨ ਸਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਗਨ ਗਰਜੇ। ਗਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਗਰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਬੜਾ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਬੱਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਝਟਕੇ ਵੱਜਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਜੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਗਰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ ਭਾਈ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਭੂਆ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਵੇਖੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਠਾਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚਮਕਣੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਹੋ ਭੂਆ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੀ ਚਮਕਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਚਮਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਪੈਲੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਵੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਵੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਵੜਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੱਸਣ ਜੋ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਣਾ। ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ, ਬੋਲਾ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਘਰਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੋਲਾ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪੈਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਹੜੇ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ?
ਅੰਕਲ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆਵਾਂ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਰਾ ਇਧਰ। ਇਹ ਉਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ, ਤਾਂ ਚਮਚਾਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਕਲ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਭਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਤਈ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਕ ਪਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰਦਾ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਾਰਜ ਰਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਭੱਜਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ, ਬੂਟਾ ਪਾਲੀਏ, ਸਰੀਰ ਪਾਲੀਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਪਾਲੀਏ, ਸਰੀਰ ਪਾਲੀਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਮਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੰਕਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਧ ਰਹਿਣਾ ਬਸਣਾ ਸੋ ਘਰ ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਸਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਘਰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਘਰ ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਘਰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦਿਓ। ਗੰਤੇ ਸੇਵ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਕੀਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਸਾਧਨ ਆਵਈ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਅੰਗ 'ਚ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਸੋਝੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀ 429 ਅੰਗ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਬਿਨ ਨਾਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੇ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਿਆ, ਲੱਭਣ ਮੁਕਤੀਆਂ ਡਿਆ, ਲੱਭਣ ਪਰਮਗਤ ਡਿਆ, ਲੱਭਣ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਣੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁ ਬਹੁ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ 5 ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਮਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ,
जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। सो गुरु प्यारिओ, मालिक चढ़दियां गल्लां करे। आप जी दे इत्थे पहुंचण ते परमात्मा किरपा करे कि आप जी दे सारिਆਂ ਦੇ मन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ गुरु ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।